सिमरन। शास्त सिमृत वेद बिचारे, महापुरखन इउं कया। बिन हर भजन नाही निस्तारा, सूख न किन्हू लया। गौड़ी महला पंजवां दी ਇਹ पंक्ति सिमरन ਦੀ महानता ਨੂੰ प्रगट करदी है। इस तरह आखिए कि सिमरन वाहिगुरू ਨੂੰ मिलन ਦੀ पौड़ी है। इस तो बिना अरशां ते चढ़ना मुश्किल है। कई महापुरुषां दे ख्याल विच सिमरन ही बंदगी है। ग्रंथां नूं पढ़िया, महापुरुखां दे उपदेशां नूं सुनिया, आत्मा विच अपने मूल परमात्मा नाल मिलन दी इच्छा पैदा हुंदी है। सिमरन दी मदद नाल मनुख परमात्मा वल तुरना शुरू करदा है। जिवें गाइड ऑफ लंडन पढ़न नाल लंडन वेखण दा चाह पैदा हो सकदा है, पर उत्थे पहुंचण वास्ते घर छड्डना ते सफर करना बड़ा जरूरी है। सिमरन आत्मा दा सफर है, जिस दे आसरे इन्हां दिसदे होए मंडलां विचों निकल के सूखम मंडल विच पहुंचीदा है अते निरंजनी जोत अकाल पुरख वाहिगुरू दी छो हासिल करीदी है। सिमरन दे राही हासिल कीता ज्ञान अपनी मलकीयत बन जांदा है। सिमरन तो बिना ज्ञान अकल नूं तेज करके सगों आदमी नूं ख्वार करदा है। किताबां पढ़े चुंच ज्ञानी ते बंदगी करके ज्ञान प्राप्त कीते महापुरुषां विच जमीन आसमान दा फर्क हुंदा है। एक दे चेहरे तो खुशी ते सखणापन प्रगट हुंदा है ते दूसरे दियां अखां तो मस्ती ते चेहरे ते नूर टपकदा है ते मिलियां शांति आउंदी है। महापुरुषां दे उपदेश ग्रंथां दे महावाक सिमरन दे जरिए प्रतख आजमाउण तो बिना सच्ची प्रतीत सच्चा विश्वास कदे पैदा नहीं हो सकता। आरे हेठां बह के सिदक उसे दा कायम रहिंदा है जिस नूं शरीर छड्डण मगरों अपने रब नाल एक हो जाण दा पूर्ण अभ्यास होवे। मौत नाल टिचरा ही कर सकदा है जिहड़ा जिंदगी दे सोमे नाल जुड़िया होया होवे। सिमरन दे अनेकां लाभ ने जिन्हां दी विचार हुण असीं करांगे। इस जुग में शोभा नाम की, बिन नामै शोभ ना होए। ए माया की शोभा चार दिहाड़े, जांदी बिलम ना होए। सिमरन दा सब तो पहला लाभ मन नूं धोना ते निर्मल करना है ते इस दियां खिंडियां ते आवारा होईयां बिरतियां नूं एकागर करना हुंदा है। मन जिन्ना खिंडिया होया होवेगा उन्ना ही कमजोर ते निर्बल होवेगा ते जिन्ना एकागर होवे उन्ना ही बलवान ते डूंघियां विचारां दे करन योग हो जांदा है। मन दी एकाग्रता संबंधी कई किताबां लिखियां गईयां ने जिन्हां विच मन नूं एक थां ते टिकाउण दे अनेकां तरीके दस्से ने, पर सिमरन दे तरीके नाल मन नूं एकागर करना ज्यादा सौखा ते ज्यादा लाभदायक है। दूसरा, एकागर होए मन विच वाहिगुरू नूं मिलन दी शुभ इच्छा पैदा करनी। पछमी तरीकिਆਂ नाल एकागर होया मन शक्तिवान हो के मुड़ संसारी पदार्थां वल ही तकदा रहिंदा है। इस दे उल्ट सिमरन द्वारा एकागर होया मन अपने मूल वाहिगुरू नाल जुड़दा है ते संसारक पदार्थां तो तां सगों खुद ब खुद उपराम हो जांदा है। तीसरा, विषय विकार फिक्के लगन लग पैंदे ने ते मन उच्चा हो जांदा है। सिमरन विच अभ्यासी नूं अनोखा आत्म रस आउंदा है ते जिस नूं जिवें जिवें माणदा है उस दी विषय विकारां वल्लों बिरती उपराम हो जांदी है। चौथा, एकागर होया मन अपने आप नूं
ਆਪਣੇ ਅਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਮਝਣ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ, ਇਕਾਗਰ ਹੋਏ ਮਨ ਨੂੰ ਡਿੱਗਣ ਨਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਖਾਉਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਛੇਵਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆ ਕੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੱਤਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਤੇ ਸੀਤਲ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਅੱਠਵਾਂ, ਮਨ ਤੋਂ ਹਉਮੈ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ। ਨੌਵਾਂ, ਮਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਇੱਕ-ਮਿਕ ਜਾਂ ਅਭੇਦ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਂ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸੁਣਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਸਫਲਤਾ ਨਾਲ ਜਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਮਨ ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇੰਨਾ ਲੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਅਤੇ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਨਿਰਮਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਧੋ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਖਮ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਖਿੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਰਸ਼ੀ ਝਲਕਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਇਕਾਗਰਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆਮ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਦੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਰੀਝ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਝਲਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਠੰਡੀ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਭਰੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਝਾਤ ਪਵਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਾਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈਣੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਗੱਡੀ ਜਾਂ ਮੋਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਸੂਖਮ ਮੰਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਰਮਲ ਰਹਿਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਸੂਖਮ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੱਲ ਉਡਾਰੀ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਰੂਪ ਪਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਪਾਉਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ।
ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵਰਤਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੀਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਉਤਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਡਿੱਗੇ ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਤੇ ਉਤਾਂਹ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ, ਪਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘਟਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਨ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਨੀਵੀਂ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੌਲੀ ਤੇ ਅਖੀਰ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਪਾਠ ਸਭ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੋਜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, 2-3 ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੋਟਬੁੱਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਈ ਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਯਤਨ ਕੀਤਿਆਂ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਅਵਸਥਾ ਸੰਬੰਧੀ ਠੀਕ ਅਗਵਾਈ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਠ ਕੀਤਿਆਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਵਾਂਗ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਸਮਝ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਪਾਠ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਤੇ ਦਲੀਲ ਭਰੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸੂਖਮ ਭੇਦ ਤਾਂ ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਭਾਵ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਭਾਵ ਦਾ ਮਨ ਪੂਰਨ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਏ, ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਸੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਤੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੇਵਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤਸੱਲੀ ਜਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਬਲਕਿ ਸਦਾ ਲਈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਤਾਤੀ ਵਾਓ ਨਾ ਲੱਗਈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਣਾਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰਾ ਰਾਮਕਾਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੈ ਨਾ ਭਾਈ, ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਭੇਟਿਆ ਜਿਨ ਬਣਤ ਬਣਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਔਖਦ ਦੀਆ ਏਕਾ ਲਿਵ ਲਾਈ ਰਹਾਓ, ਰਾਖ ਲੀਏ ਤਿਨ ਰਖਣਹਾਰ ਸਭ ਵਿਆਦ ਮਿਟਾਈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਿਰਪਾ ਭਈ
ਪ੍ਰਭ ਭਏ ਸਹਾਈ। ਨਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤਹਿ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਹਨ ਵੀ ਸੱਚੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਸਿਵਾਏ ਨਾਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ। ਦਰਅਸਲ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਠਿਨ ਤੇ ਘਬਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੀਰੇ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੱਟਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਤੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਰਲੱਭ ਤੇ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਖਤ ਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਵਰਗੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਾਮ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਗੁਣ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਦੀ ਸੂਰਤ, ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਦਿਮਾਗ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖਲੋਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਕਲ ਜਾਂ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਲੂਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਹ ਸਰੂਪ ਵਧੇਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਲੈਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਮਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਾਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝੇ ਤੇ ਚਾਹੇ, ਬਸ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਜੈਸਾ ਸੇਵੈ ਤੈਸੋ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਇਸ ਸੁਭਾਵਕ ਸ਼ਕਤੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਖਤ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਬਰਫਾਨੀ ਪਹਾੜੀ ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੰਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਘਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮ ਅਤੇ ਨਾਮੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਓ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ ਆਦਮੀ ਨਾਮੀ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਗੁਣ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਦਾ ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਕਦੇ ਇਕਾਗਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬਹੁਤੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੱਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ
ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜੀ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੱਝ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਮੱਝ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਦਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇਂਗਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਥਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਅ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮੱਝ ਤੇ ਮੱਝ ਤੋਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਦੇਵਤਾ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਤੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਸਕਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਓ ਵਾਸਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਆਖੋ ਜਾਂ ਜਹਾਜ਼, ਪੁਲ ਆਖੋ ਜਾਂ ਪੌੜੀ, ਜਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀ ਚਾਬੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ। ਬੰਦਗੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਜਪ ਤਪ ਜੇਤੇ, ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ, ਹਰ ਹਰ ਰਸਨਾ ਜੋ ਜਪੈ ਤਿਸ ਪੂਰਨ ਕਾਮ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਸਾ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਅਨੇਕ ਕਿਰਿਆ, ਸਭ ਉਪਰ ਨਾਮ ਆਚਾਰ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਅਰਥ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਈ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਸਾਧਨ ਵੀ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਮੰਨੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖ ਦੇਈਦਾ, ਵੇਖੋ ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿੱਚ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾਮ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਥਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਹਰ ਸਮੇਂ ਜਪਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਚੇਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰੌਲਾ ਗੌਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਰਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਕੇ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ, ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਾ, ਫੁਲਵਾੜੀ ਜਾਂ ਸੋਹਣਾ ਖਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਗ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਾਗੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖਾਸ ਨੀਅਤ ਵਕਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਸ ਕਮਰੇ ਦੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਤੇ ਦਿਲ ਖਿੱਚਵੀਂ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪੂਜਾ, ਪਾਠ, ਬੰਦਗੀ ਜਾਂ ਸਿਮਰਨ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰਾ ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕਮਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਪਵਿੱਤਰ ਤੇ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਤੀਰਥ ਸਮਝਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬੀ ਰੰਗਣ ਚੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਧੂਫ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਅਗਰਬੱਤੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੁਗੰਧੀ ਦਾ ਧੁਖਾਣਾ ਜਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਿਆਂ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਥਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੈਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਜੀ ਕਰੇ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਊਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ, ਇਹ ਮਨ ਤੁਝੈ ਚਿਤਾਰੈ। ਆਓ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇ। ਵੈਸੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬੜਾ ਸੁਹਾਵਣਾ ਸਮਾਂ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 2 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਦੇ 3 ਤੋਂ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15-16 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉੱਠ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਣ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਸ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ 2 ਘੰਟੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੂਰਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਅਨੰਤ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਮੁਹੂਰਤ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਜਾਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਜਾਂ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੇ ਸਮੇਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਰ ਵਕਤ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਆਖਰੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸਿਮਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਗੌੜੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੱਕ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਨਾਮ ਬੈਠ ਕੇ, ਲੇਟ ਕੇ, ਤੁਰਦਿਆਂ ਫਿਰਦਿਆਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਪ ਸਕੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਰਦਨ ਤੇ ਪਿੱਠ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਿੱਧੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਠਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਥੱਕ ਜਾਈਦਾ, ਪਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਪੱਕਣ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂੰ ਦਾ ਸਿਰਹਾਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਿਆਂ ਪੈਰ ਤੇ ਗੋਡੇ ਸਿਰਹਾਣੇ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਿਰਹਾਣਾ ਸਿਰਫ ਅਭਿਆਸੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਗੈਰ ਥੱਕਣ ਦੇ ਬਹੁਤਾ ਦੇਰ ਬਹਿ ਸਕੀਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਬੈਠਣ ਵਿੱਚ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉੱਚੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਨੀਵੀਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਬਣਵਾ ਕੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਪਰ ਚੌਂਕੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਹਾਣਾ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਛਲਾ ਹਿੱਸਾ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੱਧ ਸਹੂਲਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ।
ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕਾਗਰਤਾ ਜਲਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਰ ਤੱਕ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨ ਤੇ ਇਕਾਗਰ ਚਿਤ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅਸੂਲ ਸਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿੱਧੇ ਬਹਿ ਕੇ ਬਗੈਰ ਢਾਸਣੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣੀ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਬਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਉੱਦਮ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਐਸੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਸਾਨੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਦੀਆਂ ਉਤਲੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਖੇਡਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਦ ਬਖੁਦ ਵੇਖੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸੁਰਤੀ ਉੱਚੇ ਆਤਮਿਕ ਮੰਡਲਾਂ ਤੋਂ ਮੁੜਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਖੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਮਾਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮੁੜ ਹੋਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹਿਣ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾ ਸਕੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਬਹਿ ਕੇ ਭਜਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੈ ਜਾਏ ਉਵੇਂ ਚੰਗੀ, ਪਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 5-7 ਵਾਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਖਿਆਲੀ ਤਰੰਗ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਛੇਤੀ ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਇਸ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵੱਲ ਭੇਜਣਾ, ਤਾਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫੌਰਨ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਛਾ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕਰਤਾਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚੁੰਮਦਿਆਂ ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਤੇ ਸਭ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸ਼ੁਭ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੱਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਮੁੜ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਖੋਲ੍ਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀਆਂ 3 ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਅਵਸਥਾ, ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਬੋਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਮਨ ਨਾ ਠਹਿਰੇ ਤਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਫੇਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਰਤੀ ਕੁਝ ਮਾਲਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਧੀਮੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਉਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰੁਕ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਟਿਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਸ਼ਮਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਬਖੇੜਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਦਿਲ ਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਕਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਨਾ ਹੀ ਛੁਟਕਾਰਾ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਭਾਈ, ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਪਣੇ ਧਰਮ, ਨਿਸ਼ਚੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਭ ਉੱਤਮ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਜਾਓ ਜੇਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੈ।
ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਾਰਨ ਕਰਨ ਕਰੀਮ ਸਰਬ ਪ੍ਰਤਪਾਲ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਅਲਖ ਅਪਾਰ, ਖੁਦ ਖੁਦਾਏ ਵੱਡ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ, ਓ ਨਮੋ ਭਗਵੰਤ ਗੁਸਾਈ, ਖਾਲਕ ਰਬ ਰਹਾ ਸਰਬ ਠਾਈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਖੁਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ, ਓਮ, ਅੱਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ, ਮਾਧੋ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਦੋਹਾਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਗੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਵੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ, ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਿਆਲਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਤੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਜਦੋਂ ਉੱਚੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਖਿਆਤ ਰੱਬੀ ਜੋਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਤਦ ਵਾਹ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਲੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਗੂੜੇ ਤੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦੀ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਵਾਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਲੱਛਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿਫਤਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਮੀ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਸਿਰਫ ਦੇਹਧਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਈਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੁਰਾਤਨ ਲੇਖਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬੜੀ ਮਨੋਹਰ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਹੀ ਰਚਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚ ਮੰਤਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਾਮ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਅਰਥਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਹਉਮੈ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਹੈ, ਜਪ ਹਉਮੈ ਖੋਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਅਨੁਸਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਅਸਲ ਗੁਰੂ ਹੈ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਬਿਓ ਬਾਚ ਬੇਨਤੀ ਚੌਪਾਈ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਆਦ ਅੰਤ ਏਕੈ ਅਵਤਾਰਾ, ਸੋਈ ਗੁਰੂ ਸਮਝਿਓ ਹਮਾਰਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਉ ਹਮਾਰੀ, ਸਕਲ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਨ ਆਪ ਸਵਾਰੀ। ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਹੈ ਸਭ ਮੈਂ ਰਹਾ ਸਮਾਏ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੂਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕਈ ਅਭਿਆਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਵਤਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਸਥੂਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਦੇ ਟਿਕਾਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੁਗਤੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨਾ ਵਧਿਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਵੇਖਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਪੈ ਜਾਵੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸਾਖਿਆਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਦਿਸਣ। ਪਹਿਲੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇਵ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਇੰਨਾ ਪੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਮੇਰੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਜੀ ਕਰੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਤੇਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੀ ਨਾਮ, ਇੱਕ ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਤਸਵੀਰ ਖਿੱਚੀ ਜਾਵੰਦੀ। ਮੀਟ ਲਵਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਮਾਵੰਦੀ। ਭੁੱਲ ਗਈਆਂ ਖੇਡਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਖੇਡ ਲੱਭੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਹੈਰਾਨ ਇੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਵੰਦੀ। ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਗੁਰੂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਤਾਈਂ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਜਿਹੀ ਤੰਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਵੰਦੀ। ਇਹ ਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਰੱਬ ਦੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਸਮਝ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਭਜਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਅਖੀਰ ਜਿੰਨੇ ਯਤਨ ਨਾਲ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਹੂਬਹੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਸ ਆਦਤ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਕੇਵਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਅੱਖਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੀਏ ਕੇਵਲ ਉਸੇ ਦੇ ਸੁਣਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਅੰਗ ਸੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ, ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਵਾਸ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਜਪਦਿਆਂ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਪਿਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਮੈਂਟਲੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਚਾਹੋ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਜਾਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ, ਭਾਵ ਸਰੀਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੁਰਤੀ ਪੱਕਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਖਿੰਡੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੀ ਰਹਿਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਭਿਆਸੀ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਹੜ ਵਗਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਬੀਅਤ ਟਿਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਾਪ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਨੇਮੀ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਦ ਚੱਖ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਹਿੱਲਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬਾਣੀ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਤੇ ਅਗਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚੰਗੇ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਔਕੜ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਤਾਂ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਿੱਤ ਜਲਦੀ ਉਚਾਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਵਾਸ ਅੰਦਰ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲੱਗਿਆਂ ਵਾਹ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕੀਤਿਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜਪ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਜ਼ੁਬਾਨ ਹਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਵਾਸ ਆਪੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਮ ਵੀ ਆਪੇ ਹੀ ਜਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਸ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਸਵਾਸ ਆਪੇ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਲੀਫ ਜਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੁਕ ਕੇ ਠਹਿਰ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਰਸ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੀਆਂ ਠਾਠਾਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਇਸ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਆਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਭਾਵ ਥਰਡ ਸਟੇਜ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਦੀ ਤੀਜੀ ਅਵਸਥਾ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਹੈ। ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਦਿਆਂ ਮਨ ਇੰਨਾ ਇਕਾਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਭ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਧੁਨ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਈਏ ਤੇ ਗੱਡੀ ਪੂਰੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਏ, ਰੇਲ ਦੇ ਪਹੀਆਂ ਦੀ ਖੜ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਤਾਰ ਉਖੜੇ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇਗੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ ਫਿਰ ਮਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਹੌਲੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਐਸੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੋਝ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਝ ਵੀ ਲੱਥ ਜਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਇਆ ਮਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋਤਾ ਹੋਇਆ ਖੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਤੇ ਮੈਂਟਲ, ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੇ ਖਿਆਲੀ ਦੋਵੇਂ ਹਾਲਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮਨ ਅਡੋਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇੜਾ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦਿਲ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਨੀ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ, ਸੇ ਕਾਹੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਦਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਹਰ ਵਕਤ ਮਤਵਾਲਾ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚੋਂ ਐਸਾ ਸਰੂਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਰਸ ਫਿੱਕੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚੋਂ ਉਖੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਡੋਲ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਭੁਲੇਖਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਬੜਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਣਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਾ ਬੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੰਦਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਵਲ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਸਮਝਦਾ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਅਡੋਲ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣਾ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਾਲ ਇਸ ਭਟਕਣ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ੱਕ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ।
ਪਹਿਲੋਂ ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਅਵਸਥਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਕਾਕਾ, ਤੇਰੀ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਹੀ ਇਹ ਅਡੋਲ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਚੰਨਣ ਸਿੰਘ ਜਗਰਾਓਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਅਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀਭ ਦਾ ਤੇ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਸਿਮਰਨ ਅਡੋਲ ਅਤੇ ਟਿਕਾਓ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਰਤੀ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਵੇਂ-ਉਵੇਂ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਰਸ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਵੇਖੋ, ਲੋਹੇ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਟਾਂਕਾ ਲਾਈਏ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਮਰਨ ਟਾਂਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਨ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਢੰਗ ਹੈ? ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਮਨ ਡਿੱਗੇ ਤਾਂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਨ ਆਪੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਕਤ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਆਪਣੇ ਨਿਜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਟਿਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਦੂਜਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ-ਬੈਠਿਆਂ ਉਹ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸੁਖ ਨੀਂਦਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੋਗੀ ਤੰਦਰਾ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੁਰਨੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਬੜੀ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਭਿਆਸੀ ਨੂੰ ਖਬਰਦਾਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਿਜ ਨਾਮ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਾਂ ਟਿਕਾਓ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੀਂਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੱਕੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਸਮਾਂ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਭਟਕਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਲੱਭੇ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੇ ਇਕਾਗਰ ਹੋਣਾ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਸੁਖ ਨੀਂਦਰੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਛਾ ਜਾਣੀ। ਅਖੀਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਏ ਵਿਜ਼ਿਟ ਟੂ ਏ ਗਿਆਨੀ, ਅਤੇ ਐਡਵਰਡ ਕਾਰਪੈਂਟਰ ਨੇ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਬਾੜੀਏ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਤਰੱਕੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫੁਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਜਿਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੀਂਦਰ ਜਾਂ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਮੱਲ ਲਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ?
ਮਹੀਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇ ਕਾਬੂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਤਪੰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜੀਬ ਪਰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਆਤਮਿਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਦੇ ਅਭਿਆਸੀ ਵੇਖਦਾ ਕਿ ਫੁਰਨਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਦਾ ਵੀ ਉੱਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਥਾਹ ਅਨੰਤ ਰੌਸ਼ਨੀ ਤੇ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਤੇ ਜਲਾਲ ਠਾਠਾਂ ਮਾਰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਘੜੇ ਵਾਂਗ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਭਵੀ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਤਮਿਕ ਹੋਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਾਂਡੀਚਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਬਿੰਦੋ ਘੋਸ਼ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮਾਤਾ ਮੀਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਔਰਤ ਨੇ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਰਹਿਤ ਨੀਂਦਰ ਆਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏ ਸੁਪਨੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੌਤ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਕੂਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਖਾਮੋਸ਼ੀ, ਅਡੋਲਤਾ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੇਤਨਤਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਕੇ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਤੇ ਤਾਜ਼ਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਬਲਕਿ ਮੁੱਦਤਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਸੇ ਅਵਸਥਾ ਸੁਰਤੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਣ ਦੇ ਕਈ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਜੋੜ ਕੇ ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਜਾਂ ਰਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਬੜੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਜਾਂ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਸ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਬੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੂੰਗੇ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਵਾਂਗ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਤੇ ਭਜਨ ਦਾ ਮਹਾਰਸ, ਭੋਗ ਬਿਲਾਸ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਤੋਂ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪਿਛਲਾ ਅਸਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਾਂਗ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਸੁਸਤ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਗੋਂ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤੇ ਭਜਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਸਰੀਰਕ ਸੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂਘਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਦਗੀ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਸ ਵੀ ਨਾਮ ਦੇ ਮਹਾਰਸ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਸ ਛੁੱਟਦੇ ਹੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਭਜਨ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਰਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਨੂੰ ਫਿੱਕਾ ਤੇ ਮਾਮੂਲੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਲਵੇ। ਮਨ ਅਸਲ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਵਾਦ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਵਾਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਮਹਾਰਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਨ ਤ੍ਰਿਪਤ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਹਾਂ ਰਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੁਨਿਆਵੀ ਰਸਾਂ ਦਾ ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਵਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਸ ਪੀਆ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਭਾਵਾ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵਾਕ ਦੀ ਭਜਨੀਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਭਾਵੇਂ ਕਈ ਜਨਮ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਪਏ ਪੜੋ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦਸਮ ਦੁਆਰ। ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ 6 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਧੁੰਨੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਧੁੰਨੀ, ਹਿਰਦਾ, ਗਲਾ, ਨੱਕ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਿਰ ਦਾ ਉਤਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਜਿੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਬੋਦੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਆਮ ਕਰਕੇ ਜੂੜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਿਰ ਜਾਂ ਤਾਲੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤੀ ਜੋੜਨ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਤੇ ਰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਮਨ ਮਤਵਾਲਾ ਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਥਾਂ ਨੂੰ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਉਪਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਕਾਹਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਵੇਖੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਸਦਾਇਕ ਸਥਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਥੋਂ ਮੁੜਨ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਧੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੁਰਤੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਇਸ ਅਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਰਸ ਮਾਨਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਉਤਰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਓਪਰੀ, ਬੇਗਾਨੀ, ਭੁੱਲੀ ਭਟਕਦੀ ਤੇ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਗਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਇਸ ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਦਿਲਚਸਪੀਆਂ ਤੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਇਥੋਂ ਦੇ ਰਸ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਖੁੱਭ ਕੇ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਭੋਗਣ ਵਾਂਗ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਵਸਥਾ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਭਿਆਸ ਉਹੀ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਲਾਇਕ ਅਤੇ ਤਿਆਰ ਸਮਝਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਿੰਨਾ ਗੁਰਮੁਖ ਅੰਤਰ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਮਨ ਚੜਿਆ 10ਵੇਂ ਆਕਾਸ਼, ਤਿੱਥੈ ਊਂਘ ਨਾ ਭੁਖ ਹੈ, ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਸੁਖਵਾਸ। ਜਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਝੁਨਤਕਾਰ ਅਨਹਦ ਘਣ ਘੋਰੰ, ਤ੍ਰਿਕੁਟੀ ਭੀਤਰ ਅਤ ਛਬ ਜੋਰੰ। ਜਾਂ ਪੰਚ ਸ਼ਬਦ ਤੈ ਪੂਰਨ ਨਾਦ, ਅਨਹਦ ਬਾਜੈ ਅਚਰਜ ਬਿਸਮਾਦ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਬਿਰਲੇ ਪਾਵੈ ਉਹ ਬਿਸਰਾਮ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਡਿਗ ਨਾ ਡੋਲੈ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕੋ ਇਹ ਮਹਿਲ ਪਾਵੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਦਿਨਸ ਨਾ ਰੈਣ ਬੇਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਤਹਾਂ ਬਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ।
ਦਸਮ ਦੁਆਰ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸੁਰਤੀ ਨੂੰ ਟਿਕਾਣ ਨਾਲ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਰਸ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁਰਤੀ ਟਿਕਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅਭਿਆਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾਵੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਕਾਬੂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਉਤਲੇ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵੱਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਜ-ਕੱਲ੍ਹ ਅਭਿਆਸੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਂ ਲੁਕ ਕੇ ਰਹਿਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਸਲਾਹ ਬੜੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਕੌਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ਤੇ ਸਕੂਲ, ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮਿਲੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸ ਕਮਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਮਾਰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਇੱਛਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਈ ਵਾਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਉਡੀਕਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ-ਬੈਠਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੋਲੇ-ਪੋਲੇ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡਰਨਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਇਸ ਮਾਰਗ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੜਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਕੜਾਕੇ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਨਾੜਾਂ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੱਬੋਵਾਲ ਵਾਲੇ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਕੇ ਨਿਕਲਣ ਅਤੇ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਉਹ ਆਪ ਬੜੀ ਉੱਚ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਨ ਤੇ ਨਾਮ ਕਮਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 1918 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ BA ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਤੂੰ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਫਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵੇਖੇਂਗਾ। ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।